جب اللہ نے سارے انسانوں کو بنایا ہے تو یہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان کہاں سے آیا؟ بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب، اسی لیے میں غیر مسلمان بھائیوں سے سوال اگر جب کرتے مجھے اچھا لگتا ہے الحمدللہ. اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہے، میں جوان ہوں لیکن میں لے سکتا ہوں الحمدللہ. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے موضوع کے اندر ہے موضوع کے باہر ہے، کوئی بھی سوال اسلام اور دیگر مذاہب کے بارے میں، یا ہندوازم ہو یا سکھزم ہو یا کرسچینٹی ہو، آپ پوچھ سکتے بنا جھجک. یہ موقع بار بار نہیں آتا، آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ جب خدا نے، اللہ نے سارے انسانوں کو بنایا تو یہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی مذہب بھیجے، ایک ہی مذہب، بس اللہ نے ایک ہی مذہب صرف بھیجے. وہ مذہب ہے کہ اپنی خواہش اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر نچھاور کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک ہی مذہب بھیجے، لیکن جب پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے، لوگ نے اسے دیگر مذاہب میں تبدیل کیا. اللہ نے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے پیغمبر نے ایک ہی مذہب کا پرچار کیا، ایک ہی مذہب سکھایا جس کا نام ہے اپنے سارے خواہش. اسلام کی معنی ہے، جو لفظ آتا ہے سلم سے، سلم جس کے معنی ہے سلامت، اور سلم سے جس کی معنی اپنی خواہش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق جینا، یعنی شاور کرنا. سلم سے آتا ہے، یعنی امن حاصل کرنا اپنی خواہش خدا کے مطابق چلنے کے بعد. تو یہ مذہب جو ہے اپنی خواہش نچھاور کرنا اللہ کے مطابق، سارے پیغمبر نے وہ ہی سکھائے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جس طریقے سے میں نے کہا اپنی تقریر میں کہ وقت کی تبدیلی کی وجہ سے، وقت کے گزرنے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی مذہب کی کتاب کو بدلا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. کہ لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے. لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ اس کے ذریعے کماتے ہیں. لعنت ہے ان کے ہاتھ پہ جن ہاتھ سے وہ لکھتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے لوگوں نے انہیں تبدیل کیا، لیکن اس کے باوجود جیسا میں نے کہا میری تقریر میں کہ یہ کتاب کی بگڑی شکل میں بھی وحدانیت ہے. ایک خدا کا تصور ہے، وہ خدا جس کا نہ کوئی آکار ہے نہ کوئی پرتیما ہے، اس خدا کی صرف عبادت کرو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب جو دیکھتے مختلف مذاہب جو آپ دیکھتے ہیں وہ اسی لیے ہے کیونکہ لوگ اپنے مذہب کی کتاب کو نہیں پڑھتے. یہ جتنے سیشنز ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے انٹرفیتھ ڈائلاگ. انٹرفیتھ ڈائلاگ مطلب دیگر مذاہب میں بھائی چارہ. انٹرفیتھ ڈائلاگ، کمیونل ہارمونی، جس کو میں کہتا ہوں یہ صرف ایک دکھاوا ہے. جب ہوتے سیشنز عیسائی آتا ہے بات کرتا ہے کہ سارے مذہب ایک ہے، سارے مذہب ایک ہے، عیسائی آ کے بات کرتا ہے. ہندو مذہب بھی وہی سکھاتا ہے، اسلام مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، ہندو مذہب بھی وہ سکھاتا ہے. پھر ایک ہندو پنڈت آئے گا وہ کہیں گا ہندو مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، اسلام مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، عیسائی مذہب بھی وہ سکھاتا ہے. پھر کوئی مسلم آ کے کہیں گا سب مذہب ایک ہے، اسلام مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، ہندو مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، عیسائی مذہب بھی وہ سکھاتا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرفیتھ ڈائلاگ، جس کو میں کہتا ہوں یہ صرف دکھاوا ہے، بناوٹ ہے. اگر وہ پنڈت آ کے کہتا ہے کہ ہندو مذہب بھی وہی سکھاتا ہے، عیسائی مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، مسلم مذہب، اسلام مذہب بھی سکھاتا ہے، تو ہندو پنڈت کے مسلمان بنے گا؟
और जवाब है नहीं। क्या वो ईसाई पादरी क्या हिंदू बनेगा? नहीं। क्या वो मुसलमान मौलाना क्या वो ईसाई बनेगा? और जवाब है नहीं। ये सिर्फ दिखावा है कि सारे मजहब वो ही सिखाते। मैं क्या कहता हूं कि सारे मजहब 100% यकसा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जिस आयत से मैंने तकरीर शुरू की, ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि अल्लाह एक है, सिर्फ उसकी इबादत करें। तो मेरा फॉर्मूला क्या है सब मज़ाहिब के लोग से, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, मेरा फॉर्मूला है कुरान की आयत के ऊपर, जिसे मैं कहता हूं मास्टर की, सारे तालों को खोलने वाली चाबी। मैं कहता हूं कम से कम आप इतना मानो कि बाकी मजहबी किताब सही है कि नहीं उसे छोड़ दो। आप कम से कम इतना मानो कि एक किताब तो सही होगी, एक किताब तो कम से कम सही होगी। तो हिंदू कहेंगे मुझे यह मानने में कोई एतराज नहीं, बाकी बाइबल सही है कि नहीं, कुरान सही है कि नहीं, छोड़ दो, मेरी वेदा तो सही है। वही चीज अगर ईसाई कहेंगे बाकी किताब सही है कि नहीं, छोड़ दो, कम से कम एक किताब तो सही हो, कहेंगे हाँ भाई मेरी बाइबल सही है, अल्लाह की किताब है, कि वो खुश। मुसलमान कहेंगे बाकी मजहब की किताब सही है कि नहीं, छोड़ दो, मेरा कुरान तो सही है। तो इस बात को मानने के लिए कोई भी एतराज नहीं करेगा, कोई भी मजहब का मानने वाला ये एतराज नहीं कहेगा कम से कम एक किताब तो सही है 100%। तो हर मजहब वाला सोचेगा कि मेरी किताब सही है। तो ये फॉर्मूला जो मैं कह रहा हूं जवाब वो कुरान की वही आयत सूरह अल-इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। तो मैं ये कहता हूं कि जो सारे मजहब में, ईसाई मजहब, हिंदू मजहब, इस्लाम मजहब में जो यकसा है वो चीज के ऊपर अमल करो, बाकी चीज छोड़ दो कम से कम शुरुआत में। बाकी चीज सही है गलत तो बाद में सोचेंगे, कम से कम वो चीज जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। और जब हम तहकीक करते हुए पता चलता है कि सारी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, कि उसी खुदा की इबादत करो, बुत मत बनाओ। तो बनाते हैं वो अलग बात है, क्योंकि मजहब के मानने वाले अपनी किताब पढ़ते का, वो इतने हवाला दिया सारे मजहब की किताबों में से, बुत बनाना हराम है फिर भी बनाते, हिंदू लोग बनाते, ईसाई लोग बनाते, ईसा अलैहिस्सलाम का बनाते, नऊज़ुबिल्लाह। तो मैं कहता हूं कम से कम अपनी मजहबी किताब पे तो अमल करो। तो मैं कहता हूं कि जो यकसा है सारी मजहबी किताब में कम से कम शुरू में उसके ऊपर तो अमल करो, तो मैं ये पता लगेगा कि सारे मजहब में खुदा एक है, उसी की इबादत करो, शिरक मत करो, खुदा के साथ किसी को शरीक मत करो, और सारी चीजें तकरीर में कहा। दूसरी बात मैं तकरीर किया हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब में, आलमी मज़ाहिब में, और मैं साबित किया हूं कि हिंदू मजहब में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, ईसाई मजहब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, पारसी मजहब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, बुद्ध मजहब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कम से कम इसको तो मानो, बाकी चीज छोड़ दो, ये तो बात लो, अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सारे मज़ाहिब, अहम मज़ाहिब में है, आलमी मज़ाहिब में। तो कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। अफसोस की बात है कि लोग अपनी खुद की मजहब की किताब नहीं पढ़ते, और जो लोग मजहब के ठेकेदार है, धर्म अधिकारी लोग जो है, वो मजहब को एक मुद्दा बनाते हैं वोट बैंक के लिए। जो आज की आप जो कह रहे बिल्कुल सही कहते हैं कि कम्युनल फीलिंग जो है वो क्यों है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन लोग जो प्रॉब्लम करते अपने वोट के लिए झगड़े फसाद करते ताकि उसे वोट बैंक मिले। अक्सर 100% नहीं तो अक्सर कह सकते, 90% कहो 99% कहो, मैं आपको छोड़ता हूं, लेकिन अक्सर पॉलिटिशियन लोग आप देखेंगे हमारा देश जो हिंदुस्तान है वो सबसे सारी दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट, मजहब के बुनियाद के ऊपर जो फसाद होते हैं, झगड़े फसाद, नंबर 1 पे शहर देश आता है हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि मजहब के जरिए से लोग फायदा उठा के झगड़ा फसाद पैदा करते। अगर एक जगह है ना झोपड़पट्टी है बिल्डिंग बनाने का, क्या करो मजहब के नाम पे दंगा फसाद करो, झोपड़ों को जला दो, वहां 5 स्टार होटल आ गया। आप देखो हो रहा है कि नहीं? तो मेरी